Good morning, everyone. My name is T. Lalita Kumari, lecturer in computer science. I am from Government Degree and PG College, Bhadrachalam. Today, our topic is string handling functions in C language. Okay, what are the learning objectives of the today's topic? First one as the what is the string means defining the string handling functions, concatenation of the two strings, copy one string to another, convert lowercase string to uppercase, length of the string, and reversing the string. These are the learning objectives of the today's topic. Once again, today's our concept is string handling functions in C language. First, what is a string? Definition of the string handling functions, concatenation of the two strings, copy of one string to another, convert lowercase string to uppercase, length of the string, and reversing the string. These are the learning objectives. First one, what is a string? It can be defined as a group of characters that which is terminated by null. A string is nothing but the set of characters are enclosed within the double quotes is nothing but the string. Each character occupies 1 byte of memory. The end of the string is ended with the null character. Last character of the string is always ended with the null character. It is also takes 1 byte of the memory. Okay, what is a string? Set of characters are enclosed within the double quotes are nothing but the string. The another definition for the string is it can be defined as group of characters which is terminated by a null. Each character of the string occupies 1 byte and last character of the string is always the character null. Every string is ended with the null character. The null character is also occupies 1 byte of memory. Null character, it stands for the character with a value of 0. Okay, this is about the string and ఏంటి set of characters are enclosed within the double quotes are nothing but the string. Every string is ended with the null character. Each character occupies 1 byte of memory. Null character is also occupies 1 byte of memory. The null means it stands for the character the value of the 0. In C language, uh, it supports some string handling functions. What are those means? String copy, string concatenation, string length, string reverse, string lower, string comparison, string upper. These are the string handling functions. Suppose these functions are used in our program, must and should we can define the header file as the string.h. Okay, na? In C language, it supports some string handling functions. What are those? strcpy stands for string copy, strcat stands for string concatenation, strlen stands for string length, strrev stands for string reverse, strlwr stands for string lower. Next, strcmp stands for string comparison, strupr stands for string upper. These functions are used in our program. Suppose these functions are used in our program, must and should we can define the header file for these functions. What is the header file for these functions? String.h as the header file. Suppose these string handling functions are used in our program, must and should we can define the header file for these functions. Header file for these functions are as string.h. Okay, in string handling functions, okay, string concatenation is used for concatenation of the two strings. Suppose we want to add two strings, we are using the strcat. This function is used for concatenation of two strings. Next, strcpy is used for copying one string to another string. Okay, strcmp is used for comparing two strings. Suppose we want to check the
character by character, we are using strcmp function. Next, strlen is used to find the length of the given string. strrev is used for reversing the string. strlw are used for string lower. It converts the uppercase to lowercase letters. Suppose we are given any string as uppercase letter, we can convert that into that string into lowercase. We are using the strlwr. Next one as the strupr. It converts the lowercase to uppercase. It converts the lowercase to uppercase. Once again, definition of the string. First one is the defining the string. What is a string? It can be defined as a group of characters which is terminated by a null. Each character of a string occupies one byte, and last character of the string is always ended with the null character. Null character, it stands for a character with a value of 0. Another definition for the string is collection of characters are enclosed within the double quotes. Every string is ended with the null character. Each character occupies one byte of memory. In C language, it supports some string handling functions. What are those? strcpy stands for the string copy. It is used to copying one string to another string. Next one as the strcat is used for concatenation of the two strings. Concatenation means adding the two strings. End of the string, we can add the another string. Next to strcmp is used for comparing the two strings character by character. It checks the two strings. Next to strlen finds the length of a string. strrev is used for reversing the string. strlwr is used for converts the uppercase to lowercase. Next, strupr is used for converting lowercase to uppercase. Okay, this is about the string handling functions. Okay, so first program I am demonstrating all these string handling functions. Suppose these string handling functions are used in our program, must and should we can define the string.head as the header file. Okay, first one as the string copy function. It copies the contents of the one string into the another string. It copies the one string content into another string. Suppose here syntax for the string copy as strcpy string 1 comma string 2. We have some data in string 2. This data can be copied into another string 1. We must use the string copy str1 comma string 2. String 2 contains, for example, string 2 contains New Delhi. Suppose this New Delhi is copied into string 1. We are using strcpy function. Okay, after execution of this statement, string 1 and string 2 both having the same string content. Okay, దీన్ని నేను demonstrate చేస్తామా. Okay, new function f5 hash include stdio.h hash include conio.h void main character s1 of some 20 comma s2 of 20. Okay, clr ser string copy ki నేను program రాస్తున్నాను. printf enter any string. Enter any string.
Get as function is used for reading the string. Suppose I am reading s2 ని రీడ్ చేస్తున్నామా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఒక దాంట్లోకి డేటాని రీడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను. strcpy of s1 కామా s2 మీన్స్ s2లో ఉన్న కంటెంట్ని దేంట్లో కాపీ చేస్తున్నాను, s1 లోకి కాపీ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ printf the source string is equal to %s s2 లో కదమ్మా సోర్స్ స్ట్రింగ్ ఉంది, సో s2 ని డిస్ప్లే చేస్తున్నా. printf the copied string is equal to %s s1. okay, get ch. okay, strcpy అనేది ఏంటమ్మా, స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్. సపోజ్ మన ప్రోగ్రామ్ లో స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే మస్ట్ అండ్ షుడ్ మనం ఏం చేయాలి, we can define the string.h as the header file. ఓకేనా, దీన్ని సేవ్ చేద్దాం. ఇంటి స్ట్రింగ్ కాపీ కదా, strcpy.c అని ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు F9. okay, no mistakes in our program. Control F9. Enter any string అన్నప్పుడు సపోజ్ GDC BCM అని ఇస్తాము. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ భద్రాచలం అని ఇస్తున్నాం. ఓకే, the source string is GDC BCM, the copied string is also GDC BCM. అయితే ఇక్కడ నేను న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ పెట్టలేదు కాబట్టి రెండు ఒకే లైన్ లో కనపడ్డాయమ్మా. అదే నేను ఇక్కడ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ పెడితే సపరేట్ లైన్ లో కనపడ్డాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అన్నప్పుడు GDC భద్రాచలం అని పెట్టాను. ఓకే, సోర్స్ స్ట్రింగ్ ఏంటి మనం రీడ్ చేస్తుంది, GDC భద్రాచలం. కాపీడ్ స్ట్రింగ్ కూడా GDC భద్రాచలం. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాపీయింగ్ స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అంటే ఏంటి, టూ స్ట్రింగ్స్ ని కన్కాట్ చేయాలి అని అంటే కనుక స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. దీంట్లో కూడా #include stdio.h, నెక్స్ట్ #include conio.h, #include string.h, next void main. Every C program starts from the main function. okay, character s1 of 20 comma s2 of 20. okay na 20 నెక్స్ట్ CLR SCR అంటే క్లియర్ స్క్రీన్ కి యూజ్ చేస్తాము. printf enter any two strings. okay, two strings ని ఎంటర్ చేద్దాము. get s1. okay, enter any string అంటానమ్మా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎనదర్ స్ట్రింగ్ కూడా ఒకటి రాద్దాం, లేకపోతే మీకు హెడ్డింగ్ లేకపోతే కరెక్ట్గా రాయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. printf enter another string, get s2. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, కన్కాటినేషన్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్. కన్కాటినేషన్ అంటే ఏంటి,
టూ స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేయడం. ఓకే, printf ఆఫ్టర్ concatenation after concatenation the resultant string is equal to %s /n. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ కి strcat అనేది యూజ్ చేస్తాం. s1 కామా s2 అని అంటున్నాము. అంటే స్ట్రింగ్ 1 ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ 1 కి s2 అనేది యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. కన్కాటినేషన్ మీన్స్ టూ స్ట్రింగ్స్ ని కంబైన్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. మనం s1 అనే స్ట్రింగ్ ని s2 అనే స్ట్రింగ్ ని టూ స్ట్రింగ్స్ ని రీడ్ చేస్తున్నాం. వాటిని కంబైన్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాము, రెండు స్ట్రింగ్స్ ని కంబైన్ చేయాలి అంటే కన్కాటినేషన్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. strcat.c అని అంటున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని కంపైల్ చేసి చూద్దాము. నో ఎర్రర్స్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ రన్ చేస్తున్నాం. ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అంటే కనుక న్యూ అని చెప్పేసి పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఎనదర్ స్ట్రింగ్ అన్నప్పుడు ఢిల్లీ అని పెట్టాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ న్యూ ఢిల్లీ అనేది రావాలి మనకి. ఆఫ్టర్ కన్కాటినేషన్ ద రిజల్టెంట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ న్యూ ఢిల్లీ. ఓకేనా. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఎండ్ లో మనకి సెకండ్ స్ట్రింగ్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది అనమాట. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ రిజల్టెంట్ వాల్యూ యాజ్ న్యూ ఢిల్లీ. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ని కంపేర్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కాపీస్ ద కంటెంట్స్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ మీన్స్ ఇట్ కన్కాటినేట్స్ ద సోర్స్ స్ట్రింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టార్గెట్ స్ట్రింగ్. ఓకేనా, ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ ఫంక్షన్. స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ ఫంక్షన్, it compares two strings to find whether the strings are equal or not. This function is used for comparing the two strings, whether the two strings are equal or not. It checks the whether the two strings are equal or not. ఓకేనా. దీన్ని కూడా మనం ఏం చేద్దాము, డెమాన్స్ట్రేట్ చేద్దాము. ఓకే, రెండు ఈక్వల్ అయితే కనుక 0 అని వస్తుంది. ఒకవేళ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, సపోజ్ s1 గ్రేటర్ దాన్ s2 అంటే కనుక s2 కన్నా s1 అనే స్ట్రింగ్ పెద్దదని, ఒకవేళ s1 లెస్ దెన్ s2 అంటే కనుక s2 కన్నా s1 అనే స్ట్రింగ్ అనేది చిన్నదని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, దీన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందమ్మా. స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఆల్ట్ ఎఫ్ న్యూ సేవ్ చేద్దామా. strcmp.c hash include stdio.h hash include tonio.h hash include string.h void main. దీంట్లో కూడా టూ స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నాము. క్యారెక్టర్ s1 of 20 కామా s2 of 20. ఓకేనా. clr ser printf enter any two strings /n get is s1 get is s2. ఇంట్ x అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నామా కంపారిజన్ కి. ఓకే, హియర్ x assigns to strcmp of s1 comma s2 if x equal to 0
అయితే కనుక ఏమవుతుంది, ద టూ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, రెండు స్ట్రింగ్స్ ఈక్వల్ అయితే కనుక ఎక్స్ అంటే 0 అని వస్తుంది. ప్రింట్ ద టూ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ else if x greater than 0 means s1 అనేది పెద్దది అని. printf the string s1 is the string s1 percentage s is greater than string s2 reverse slash n s1 comma s2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎల్స్ printf ఈ రెండు కాకపోతే ఏమవుతుంది, స్ట్రింగ్ s1 is less than that of the string s2. string s2 s1 is s1 percentage s is less than the string s2 reverse slash n s1 comma s2. ఓకే, get ch ఇక్కడ p క్యాపిటల్ వచ్చిందమ్మా, దాన్ని డిలీట్ చేసేసి స్మాల్ p తీసుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద, ఇప్పుడు మనం టూ స్ట్రింగ్స్ రీడ్ చేసాం s1 అండ్ s2. ఎంటర్ ఎనీ టూ స్ట్రింగ్స్ అన్నప్పుడు టూ స్ట్రింగ్స్ రీడ్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ కంపేరింగ్ ద దిస్ టూ స్ట్రింగ్స్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్. ఇట్ చెక్స్ ద క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్, both the strings are equal, then value becomes 0. The value is 0, both the strings are equal. Suppose suppose this x is greater than that of the 0, the string s1 is greater than the string s2. Suppose these two conditions are not done, then else part will be executed. The string s1 is less than that of the string s2. Okay, I am compiling this program. No mistakes in our program. I am running this program. Okay, first the computer అని ఇస్తున్నాను, కంప్యూటర్, నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ అని ఇస్తున్నాను. ద టూ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి నేను దీన్ని రన్ చేసి చూస్తున్నామా. ఒకసారి ఒక స్ట్రింగ్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ అని ఇస్తున్నాను, అనదర్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ కంప్యూట్. ద స్ట్రింగ్ s1 కంప్యూటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద స్ట్రింగ్ s2 కంప్యూట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి రన్ చేసి చూద్దాము. ఇప్పుడు టూ స్ట్రింగ్స్ అన్నప్పుడు ఒకటి కంప్యూట్, అనదర్ వన్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ అని ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఏమైంది, ద స్ట్రింగ్ s1 కంప్యూట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద స్ట్రింగ్ s2 కంప్యూటర్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్ కంపారిజన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్ కంపారిజన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ next one is string reverse. String reverse, it is used to reverse a string. It takes only one argument. This function is used to reversing the string. String and reverse cheyali ante string rev function anedi use chestam. Used to reverse a string, it takes only one argument. It takes only one argument. The syntax strrev of string strrev of string. దీంట్లో ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేసి దాన్ని రివర్స్ చేయాలి అంటే కనుక strrev అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దీనికి కూడా ప్రోగ్రామ్ ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేద్దామా.
alt f new hash include stdio.h hash include conio.h hash include string.h void main character s1 of string reverse kadamma s1 of some 20 అని ఇస్తున్నా. నెక్స్ట్ clr ser printf enter any string enter any string get s1. Our program is to reverse the string. Printf the reversing string is equal to percentage s ఏంటమ్మా ఇక్కడ రివర్స్ స్లాష్ ఎన్ పెట్టేస్తున్నాను. ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ రివర్స్ స్లాష్ ఎన్ అని అంటే కనుక మనకి న్యూ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. రివర్స్ స్లాష్ ఎన్ s1 strrev ఆఫ్ s1. ఓకేనా, గెట్ ch ఫంక్షన్ f2 స్ట్రింగ్ రివర్స్ కదమ్మా, strrev డాట్ సి అని ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ దీన్ని కంపైల్ చేసి చూద్దామా. ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అని అంటున్నాడమ్మా. సపోజ్ జీడిసి bcm అని ఇచ్చాను. ద రివర్సింగ్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఆర్డర్లో మనకు వచ్చిందన్నమాట. నేను కంప్యూటర్ అని ఇస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ అని ఇస్తే కనుక, లేదంటే రామ అని ఇస్తాను. రామ అమర్ అని వస్తుంది. ద రివర్సింగ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ అమర్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద string reverse function. String reverse means to reversing the given string. Okay, next one as the string upr function is used to convert a string into uppercase. Suppose మనం లోయర్ కేస్ లో కనుక స్ట్రింగ్ ని ఇస్తే ఇది దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది, అప్పర్ కేస్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సపోజ్ we are given the string as in lower case, it can be converted into upper case. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. alt enter function f1. Okay, f2 for saving strupr.c అంటే అప్పర్ కేస్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h void main character s1 of some 20. Next clr ser printf enter any string. ఏదన్నా ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేయండి అంటున్నాం. గెట్ ఎస్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా s1 ని రీడ్ చేసాం. మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ని అప్పర్ కేస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం. the upper case, the given string in uppercase.
equal to percentage s reverse slash n quotes close చేసి comma str utr of s1 get ch. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి సేవ్ చేస్తున్నా, కంపైల్ చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ రన్ చేస్తున్నా. ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అంటుంది. సపోజ్ నేను స్మాల్ లెటర్లో జీడిసి భద్రాచలం అని ఇస్తున్నాను. భద్రాచలం గివెన్ స్ట్రింగ్ అప్పర్ కేసులోకి ఏంటి జీడిసి భద్రాచలం అనేది ఏ కేసులోకి కన్వర్ట్ అయింది, అప్పర్ కేసులోకి కన్వర్ట్ అయింది అనమాట. ఓకే, నేను దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేసి లోయర్ కేసులోకి కన్వర్ట్ చేయడం చెప్తాను. strlwr డాట్ సి. ఓకే, ఎంటర్ s1 అన్నాము. ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఇన్ లోవర్ కేస్ LWR. ఓకే, కంట్రోల్ F9 ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అన్నప్పుడు నేను అప్పర్ కేస్ లెటర్లో string lower function. It is used to convert a string to lower case. It takes only one argument. A string lower function is used for converting the string to lower case. Suppose we are giving uppercase characters, uppercase string, it automatically converts the lower case. Suppose మన ప్రోగ్రామ్ లో స్ట్రింగ్ లోయర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ డిఫైన్ ద strlwr ఫంక్షన్. ఓకే, దీన్ని కూడా ఒకసారి డెమాన్స్ట్రేట్ చేద్దామమ్మా. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి, ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాము ఏంటి ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్. అప్పర్ కేస్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో లోయర్ కేస్ కూడా అలానే వర్క్ అవుతుంది. గివెన్ స్ట్రింగ్ లోయర్ కేస్ అని చెప్పేసి strlwr ఆఫ్ s1 అంటే మీరు రీడ్ చేసిన స్ట్రింగ్ అనేది దేంట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, లోయర్ కేస్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని ఒకసారి సేవ్ చేశానమ్మా. నెక్స్ట్ ఆల్ట్ F9 అంటే కనుక కంపైలేషన్ కి ఏ ఎర్రర్స్ లేవు. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ F9 అంటే రన్ చేయడానికి. ఇప్పుడు నేను అప్పర్ కేస్ లెటర్ లో జీడిసి భద్రాచలం అని అంటున్నామా. జీడిసి భద్రాచలం అని అంటే లోయర్ కేస్ లో జీడిసి భద్రాచలం అని చెప్పేసి వచ్చిందనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్ట్ ఎఫ్. నేనేం చేస్తున్నా అంటే స్ట్రింగ్ లెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రాస్తున్నాము. స్ట్రింగ్ లెంత్ ఫంక్షన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామమ్మా స్ట్రింగ్ లెంత్ ఫంక్షన్ ని? నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ కి స్ట్రింగ్ లెంత్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h. నెక్స్ట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ string.h. నెక్స్ట్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇన్ క్యారెక్టర్ s1 ఆఫ్ 20 అంటే 20 క్యారెక్టర్స్ లోపు మీరు ఎంత స్ట్రింగ్ అయినా రీడ్ చేయొచ్చు. సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ అంటే కనుక ఇట్ క్లియర్స్ ద స్క్రీన్. ప్రింట్ఎఫ్ ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అనే హెడ్డింగ్ అనేది స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. దెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ వన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, నేను రీడ్ చేసిన స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి. ద లెంత్ ఆఫ్ ద given string is equal to %d reverse slash n
strlen ఆఫ్ s1. ఓకేనా, ఇంకొక బ్రాకెట్ ఇవ్వాలమ్మా, ఎందుకంటే s1 ని బ్రాకెట్ లో పెట్టాం కదా. నెక్స్ట్ గెట్ ch. ఓకేనా, ఫంక్షన్ f2 alt f9 కంపైలేషన్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ f9, ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ COMPUTER. టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 8 క్యారెక్టర్స్. COMPUTER. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ 8 క్యారెక్టర్స్ అయితే అన్నమాట. ఓకేనా. ఓకే, నేను ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ని కూడా చెప్దాం అనుకుంటున్నామా. ఇది ల్యాబ్ మాన్యువల్ లో ఉన్న ప్రోగ్రాము. ఏంటంటే గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ పాలిండ్రోమ్ ఆర్ నాట్. పాలిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి? నేను ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేశాను, ఆ రీడ్ చేసిన స్ట్రింగ్ ని మళ్ళీ రివర్స్ చేశాను. అంటే ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ రివర్స్ చేయంగా వచ్చిన స్ట్రింగ్ రెండు ఈక్వల్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? స్ట్రింగ్ పాలిండ్రోమ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిరిల్ అని తీసుకున్నామా. లిరిల్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? LIRIL. ఆ స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయండి, మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? అదే స్ట్రింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయంగా వచ్చిన స్ట్రింగ్ ని రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే రెండు ఈక్వల్ అయితే, ఈక్వల్ టు 0 అయితే గనక గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ పాలిండ్రోమ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్ తేడా వచ్చినా గానీ ఏమవుతుంది? గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ పాలిండ్రోమ్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని చేద్దామమ్మా. STR పాలిండ్రోమ్ కదమ్మా. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉన్నట్టుందమ్మా, చూద్దాము. స్ట్రింగ్ పాలిండ్రోమ్. స్ట్రింగ్ పాలిన్ డాట్ సి అని చెప్పేసి అన్నమ్మా. ప్రోగ్రామ్ రాయలేదు, ఉన్నది, ఫైల్ నేమ్ అయితే ఉంది. ఓకే, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ string.h, string.h. Next, every C program starts from void main. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక స్ట్రింగ్ చాలు, కానీ మళ్ళీ ఏం చేయమంటున్నాడు? రివర్స్ కూడా చేయమంటున్నాడు. కాబట్టి నేను ఇంకొక స్ట్రింగ్ ని కూడా తీసుకుంటున్నాను. రీడ్ చేయటం మాత్రం ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తాను, ఆ స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేసుకుందాం. printf ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్, ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేయండి. గెట్ s1 ని రీడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ స్ట్రింగ్ ని వేరే స్ట్రింగ్ లోకి కాపీ చేసుకుందాం అమ్మా. strcpy ఆఫ్ s2, s1. అంటే s1 లో ఉన్న డేటా అనేది దేంట్లో కాపీ అవుతుంది? s2 లోకి కాపీ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ s1 అండ్ s2 హ్యావ్ ద సేమ్ డేటా. ఈ రెండిట్లో కూడా సేమ్ డేటా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ strrev ఆఫ్ s2. నేను s2 ని రివర్స్ చేశాను. ఓకేనా, అంటే ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటా, కాపీ చేసిన స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటా రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు నేను s2 ని రివర్స్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను కంపేర్ చేస్తున్నా. strcmp ఆఫ్ s1, s2 ఈక్వల్ టు 0 అయితే గనక printf లో ఏం రాయొచ్చు? ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ పాలిండ్రోమ్ అని రాస్తామా. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాకపోతే ద గివెన్ స్ట్రింగ్, ఎల్స్ లో printf ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ పాలిండ్రోమ్. ఓకేనా, ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ పాలిండ్రోమ్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నామా. గెట్ ch. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నామా మళ్ళీ. నెక్స్ట్ alt F9 అంటున్నాం. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ F9. ఎర్రర్ ఏంటది? ప్రింట్ అని వచ్చిందంటమ్మా, లింకర్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి
ప్రింట్ ఎఫ్ అయితే ప్రింట్ అని పడింది, అందుకని లింకర్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనమాట. మళ్ళీ ఒకసారి సేవ్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా, ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ అన్నప్పుడు లిరిల్ అని ఇస్తున్నామ్మా. లిరిల్ని రివర్స్ చేసినా కానీ లిరిలే వస్తుంది. క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ చెక్ చేసినప్పుడు LIRIL అన్ని ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ పాలిండ్రోమ్ అని వస్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి నేను కంపైల్ చేసి చూపిస్తానమ్మా. కంప్యూటర్ అని ఇస్తున్నామ్మా. కంప్యూటర్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ రివర్స్ చేయంగా వచ్చిన స్ట్రింగ్ రెండు ఒకటవుతుందా? కాదు. సో గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ పాలిండ్రోమ్ అని వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్స్ అగైన్ ఈ రోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ని మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. ఓకే, ఏమని చెప్పుకున్నామా? ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, డిఫినేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, string handling functions, concatenation of two strings, copy of one string to another string, convert lowercase string to uppercase, and finding the length of a given string and reversing the string. Okay, what is a string? It can be defined as a group of characters which is terminated by a null. Okay na, group of characters are enclosed within the double quotes is nothing but the string. Every string is ended with the null character. Null character is also occupies 1 byte of memory. The C language supports some library functions. What are those? strcpy is used for copying the string, one string to another string. Next to string concatenation, strcat is used to concatenation of the two strings, means combine the two strings. Okay, string length function is used for to find the number of characters present in the given string. Next, string reverse, strrev is used for reversing the given string. strlwr is used for convert the uppercase to lowercase letters. Next, strcmp is used for comparing the two strings, comparing the how it can be compared character by character, it compares the strings. Next, strupr is used for convert the lowercase letters to uppercase letters. Suppose these library functions are used in our program, must and should we can define the string.h as the header file. Okay na? First one, string copy, it copies the contents of one string to another string. Syntax for the string copy as is string 1 comma string 2 means string 2 data is copied into string 1. దీంట్లో స్ట్రింగ్ 1 ని యాడ్ చేసాం, రీడ్ చేసామమ్మా. స్ట్రింగ్ 1 ని స్ట్రింగ్ 2 కి కాపీ చేస్తున్నాం. సోర్స్ స్ట్రింగ్ లోను డెస్టినేషన్ స్ట్రింగ్ అంటే కాపీడ్ స్ట్రింగ్ లోను రెండిట్లో కూడా సేమ్ డేటా అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ ఫంక్షన్, ఇట్ కన్కాటినేట్స్ ద సోర్స్ స్ట్రింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ స్ట్రింగ్. నేను టూ స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ కి ఎండింగ్ పొజిషన్ లో సెకండ్ స్ట్రింగ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. హియర్ ఐ am reading the two strings, string 1 and string 2, string concatenation string 1 comma string 2. After execution of this statement, at the end of the string 1 adds the string 2 function. Okay, next, string comparison, it compares the two strings to find whether the strings are equal or not. Suppose both the strings are equal, x is equal to 0, strings are equal. Suppose x is greater than 0 means s1 string is greater than that of the s2 string, else means string 2 is greater than that of the s1 string. Okay, string reverse, it is used to reversing a string. It takes only one argument, it takes only one argument. Here I am reading the one string s1, I am reversing that string, ఏమవుతుంది, ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, strupr ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ఏ స్ట్రింగ్ టు అప్పర్ కేస్. ఈ స్ట్రింగ్ ని అప్పర్ కేస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే strupr అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్
ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేస్తున్నా లోయర్ కేస్ లో. కేస్ చేంజ్డ్ ఎస్టిఆర్ యూపీఆర్ అనగానే ఇచ్చిన లోయర్ కేస్ స్ట్రింగ్ అనేది అప్పర్ కేస్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎస్టిఆర్ ఎల్డబ్ల్యూఆర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ఏ స్ట్రింగ్ టు లోయర్ కేస్. Suppose I am giving the uppercase characters, these uppercase characters are converted to lowercase character. Okay, it takes only one argument. In this program I am reading one uppercase string. The case changed str lwr of s1 means it converts the lowercase letters. Next one is string length. This function is used to count the number of characters present in the string. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి స్ట్రింగ్ లెంత్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాము. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద స్ట్రింగ్ లెంత్ ఫంక్షన్? ఇంట్ వేరబుల్. వేరబుల్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది నంబర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షుడ్ దిస్ వేరబుల్ ఈజ్ ఇన్ ఇంటీజర్. ఓకే, strlen ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ప్రజెంట్ అయినాయో దాన్ని దేనికి అసైన్ చేస్తుంది? ఆ వేరబుల్ కి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో s1 అని చెప్పేసి ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేసిన తర్వాత లెంత్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ strlen ఆఫ్ s1 అని ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను? %d అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ లో నాకు అవుట్పుట్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్ in our concept. Okay na? Next. Thank you.